خورم دستگیر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی قائد محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو صرف یہ کہنا ہے کہ قائد محترم گجرانوالہ آپ سے محبت کرتا اور دل سے محبت کرتا، اور ہمارے آپس میں جو بھی اختلافات ہوں، لیکن جہاں آپ کی ذات ہے وہاں صرف محبت ہے اور ایک وابستگی ہے، ایک دلی لگاؤ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہم سب دیکھتے ہیں گجرانوالہ کی گلیوں میں۔ سر آپ کے گجرانوالہ کے جلسوں میں میں بھی جب گئی ہوں ایک ہی نعرہ لگتا ہے، میاں تیرا چاہنے والا گجرانوالہ گجرانوالہ۔ اور اس پہ میں تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اور ہم سب کو کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے قائد محترم کہ آپ نے اپنے اور اپنے خاندان کی جس قسم کی قربانی دی ہے اس نے ہماری محبت کو سرخرو کیا کہ ہماری محبت صحیح گھر میں تھی، صحیح جگہ پر تھی۔ تو ہم نے قائد محترم آپ کی حریت سے طاقت لی ہے، اور یہاں اعتراف کرنا چاہیے مریم بی بی کی جرأت سے بھی طاقت لی، اور شہباز شریف کی فراست سے بھی طاقت لی ہے، اور حمزہ شہباز کی استقامت سے بھی طاقت لی۔ تو یہ جو سب اتنی بڑی قربانی ہے، ہم سب کے لیے یہ اعزاز ہوگا کہ جس طرح پہلے ہم نے کوشش کی مل کر آپ کی قیادت میں، ہم ایک دفعہ پھر مل کر اس ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کر سکیں، اس ملک کو سنوارنے کا کام کر سکیں۔ اور یہ اگر انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ یہ بات یہاں کہی گئی ہے، میں دہرا دیتا ہوں، پاکستان کے لوگ دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، کچھ مایوس بھی ہیں، اور صرف آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام مسئلے جن کے حل نظر نہیں آ رہے وہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ان کو حل کرے گا۔ تو یہ ہمت اور محنت جس کی ضرورت ہے وہ آپ نے پہلے بھی کر کے دکھائی ہے۔ تو میں نے اپنی بات کا اختتام اس پہ کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے، روزانہ پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا ایجنڈا کیا ہے، کیا بیانیہ ہے، تو میں نے کہتا ہوں 3 جملے ہیں کہ نواز شریف نے کر کے دکھایا ہے، بنا کر دکھایا ہے اور چلا کر دکھایا ہے، اور یہ بات گجرانوالہ پر بھی اسی طرح ثابت ہے جس طرح پورے ملک پر۔ تو ہم سب تو آپ کے دعا گو ہیں کہ ان انتہائی مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہمت اور جرأت دے کہ آپ اس ٹیم میں سے جس کو بھی چنیں ان سب کے ساتھ مل کر اس قوم کا بھلا کریں، غریبوں کے دکھ کم کریں، اور پاکستان کی جو عزت دنیا میں کم ہو گئی ہے اس کو بڑھائیں، پاکستان کا جھنڈا اونچا کریں جس کی ہم سب کو خواہش ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ خرم، تھینک یو۔ اب ہمارے اپنے والد کو کہیے گا ہم ان کو مس کرتے ہیں اس پارلیمنٹ۔ اور میں نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ خان صاحب کی خدمت میں گزارش کریں کہ وہ کل تشریف لائیں یہاں پہ اور ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھیں اور آبزرو کریں، اور پھر اس کے بعد ہم نے تو ان کو آفر کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹری بورڈ کے ہماری طرف سے ممبر ہیں، لیکن وہ چونکہ صحت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، تو وہ ہمارے بورڈ کے ممبر ہیں جی، لیکن صحت کی بنا پہ وہ یہاں لاہور، تو میں درخواست کروں گا کہ کم از کم کل کے دن وہ ضرور آئیں۔ قائد محترم السلام علیکم۔ قائد محترم، میری سیاسی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صرف آپ کا نام ہے، اور جب میں نے 1986-87 میں سیاست شروع کی تو ایم ایس ایف اور اس کے بعد مسلم لیگ نون یوتھ ونگ سے میں نے آغاز کیا خواجہ سعد رفیق صاحب کی قیادت میں، اور پھر آپ کے نام کے ساتھ ایک میرا گجرانوالہ میں جڑا ہوا نام، آپ سے پیار اور عشق جو ہے، میں اپنے سارے ان قائدین کو دیکھ رہا ہوں
तो ये सब का आपसे एक इश्क का रिश्ता जो है मुझे फील हो रहा है। वो कुछ मुश्किल वक़्त आए, उतार चढ़ाव आए, बड़े वक़्त हमारे पे आप पे सर इकट्ठे हमने गुजारे, तो मुझे एक शेर याद आ गया है, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हमें कहां कहां से गुजर गया, मैं कहां कहां से गुजर गया। मैं सबका कह रहा हूं ना, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये सब गुजर गए हैं कहां कहां से। इश्क का रिश्ता है आपके साथ सिर्फ इश्क का रिश्ता है। काउंसलर बने, फिर आपने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बने, फिर अपोजिशन लीडर जिला असम्बली में बने, जन्म शर्फ के दौर में आपसे जब आप जेल में थे तो ईद के दिन जेल की दीवार के बाहर खड़ा रहा, ये इश्क का रिश्ता होता है, वो सबका है इनका आपसे, ये इसलिए खड़े रहे हैं सारे। फिर आपने मुझे जब टिकट दिया तो लोग यही कहते थे ये तो एक वर्कर है, ये कोई टेस्ट कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब एक वर्कर को टिकट देके। तो जब आपने एक वर्कर को टिकट दिया तो 2013 में आपके कारकुन ने, आपके सिपाही ने 38,000 वोट लिए और मुखालिफ ने सिर्फ 7,000 वोट लिए, तो वो टेस्ट कामयाब हो गया। फिर मैंने खिदमत का सिलसिला शुरू किया, हमजा शहबाज शरीफ साहब और अपना ख्वाजा साद रफीक और जनाब सारे कायदीन मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में 5 साल खिदमत की। उसके बाद दोबारा इलेक्शन आया, आपने दोबारा मेहरबानी फरमाई। 2018 में जब टिकट मिला तो फिर 9-10 हज़ार वोट और ज्यादा मिल गए, तो अब आपके पास फिर दोबारा हाजिर हूं। वो मैंने उस वक्त शेर बोला था, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो पता नहीं काबिल हूं कि नहीं, 2 साल 2 टर्नओवर गुजार चुका हूं और आपकी क़यादत में चट्टान की तरह आपके सारे कायदीन के साथ खड़ा रहा हूं। बस यही गुजारिश है कि अगर दोबारा आप मेहरबानी कर दो तो इंशाल्लाह उसी तरह खड़ा रहूंगा, कायम रहूंगा। शुक्रिया जी। तो हाँ, ये हल्फन कुरान ईमान से बात करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर ना भी टिकट दे तो इंशाल्लाह उसी तरह खड़ा रहूंगा। जी तौफीक भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके नाम से कौन नहीं वाकिफ पार्टी में, और सब माशाअल्लाह आपके हक में नारा लगाते हैं, और पार्टी को भी आपकी वफा पे बहुत फ़ख्र है। अल्लाह ताला आपको भी इसी तरह से रखे और पार्टी को भी आपके साथ इसी तरह से रखे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। के गहराइयों से हम मोहतरम गुलाम दस्तगीर खान साहब का यहाँ पे वेलकम करते हैं जी। हमारी पार्टी के बुज़ुर्गों में इनका शुमार होता है और हम दिल की गहराइयों से इनकी कदर करते हैं, इनकी वफा की कदर करते हैं, इनकी अपना, ये मुझसे भी ज़्यादा बड़े और मुझसे भी ज़्यादा बड़े भी और पुराने मुस्लिम लीगी हैं, और इन्होंने कभी अपनी पार्टी तब्दील नहीं की, हमेशा मुस्लिम लीग में रहे, कभी पार्टी ना बदली, ना कभी किसी और पार्टी में कभी जाने का सोचा। और माशाअल्लाह हम जो आज आपको नज़र आते हैं, इन्होंने हमारी तरबियत भी की और ट्रेनिंग भी की। मियाँ साहब और आपके ख़ानदान को मैं सलाम करता हूँ। लोग कहते हैं कि ख़ानदानी विरासत है, विरासत नहीं है। आपकी बेगम ने उस वक्त जमहूरियत उठाई थी जब कोई शख्स उठने के लिए तैयार नहीं था। मुशर्रफ साहब ने इस कदर तंग किया हुआ था, और मुझे याद है कि उस बीबी ने किस तरह इस जमहूरियत को फैलाया और बाहर निकली। एक औरत घरेलू औरत थी, कभी वो सियासत नहीं करती थी, कभी वो बाहर नहीं आती थी, लेकिन उस वक्त उनको निकलना पड़ा और उसने अपनी जमहूरियत का एक ऐसा झंडा गाड़ा कि जिसकी वजह से
इस मुल्क में फिर जमहूरियत बहाल हुई। और आपकी कुर्बानियों का तो जिक्र कर ही सकता, ना शहबाज साहब का, ना हमजा का, ना मरीम बीबी का। मरीम बीबी ने उस वक्त काम किया जब कोई नहीं निकलता था, और उन्होंने आवाम को कि ना ऐसा निकाला बाहर। उस वक्त इनके हर जलसे में लोग आए और बड़े बड़े कि ना बड़ी भरपूर जलसे हुए इनके, और अगर ये ना निकलती तो शायद हमें कोई पूछता भी ना, सच्ची बात है। और आपकी अदम मौजूदगी में इस बीवी ने, इस लड़की ने इतना काम किया कि मैं बता नहीं सकता। और वो बात भी नहीं भूल सकते हम, जब इनको गिरफ्तार किया गया, जब वहाँ पर रखा गया आपके सामने, जब इनकी वालदा पहुँची, जब आपने जिक्र किया, सच्ची बात है कि ऐसी बातें हैं मियाँ साहब जो मैं कहना कोई दुनिया का आदमी बड़े से बड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस नाम रहेगा अल्लाह का,